प्रिय बंधुगण प्रत्येक मोर नमस्कार। आसतु आम मैंने प्रभुंर वाक्य पढ़ा बाइबल बाइबल 3 अध्याय आम मैंने पढ़ा 1 रु आम मैंने 10 पद पर्यंत पढ़ा। बाप्तिजम यूहन्ना प्रचार। तबे आजिर विषय होउची बाप्तिजक यूहन्ना जड़े प्रभुंकर विख्यात लोक सी तांकर किभଳି भाव से परमेश्वर राज्य विषय शिक्षा देते प्रचार करते आमाने आज से विषय देखा बाप्तिजक यूहन्ना प्रचार। आमे पढ़ा माथ्यू तार 3 अध्याय 1 रु 10 पद पर्यंत। से ही काल में बाप्तिजक यूहन्ना उपस्थित होई जिहुदा प्रदेशर प्रांतर रे घोषणा करी कहवाक लगिले, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। जिसाय भावादी द्वारा जहाँ विषय वाक्य उक्त होता ये से व्यक्ति प्रांतर रे उच्च शब्द करुथिबा जनकर स्वर प्रभुंक पथ प्रस्तुत कर, ताहांक राजदाण्ड सड़क कर। से यूहन्ना ओटलमर वस्त्र पिंधुथिले और अपना कटिरे चर्म पटुका बांधुथिले। पुणी तांको खाद्य पंगपाल और बनमधु थिला। सेतेबेले जेरुसालेम समग्र जिहुदा प्रदेश पुणी जर्दन निकटवर्ती समस्त अंचल लोक मैंने बाहरी तांको निकट को आसवाक लगिले। आपना अपना पाप स्वीकार करी तांको द्वारा जर्दन नदी में बाप्तिजित हेले। किंतु फारुसी और साधुकी मानक मध्य अनेक बाप्तिस्म निमते आसुचंती यह देखी से को कहले, रे काल सर्पर वंश आगामी क्रोधरु पलायन करने निमंते किए तुम मान को चेतना देला। एणु मन परिवर्तन कर, उपयुक्त फल उत्पन्न कर। मणि अब्राहम तो आम मानकर पिता मने मने एपरी कहवा भाड़ ना, कारण मु तुम ईश्वर ये पथर गुड़ा को करू अब्राहम को निमते संतान उत्पन्न करिपारंती। आउ एबे सुधा गच्छ गुड़िक मूल कुराड़ी लगी अछि। अतएव जेकोसी गछ भल फल न फले ताहा हणा जाई निआरे पका जीवो। प्रिय बंधुगण, शेष पदटी आमे पढ़िले माथ्यू 3 अध्याय 10 पदटी। मोर बंधुगण, आमे आज जेतेबेले देखुचु जे परमेश्वरंकर वाक्य ये जगत रे आमे देखुचु अनेक लोक माने अछंती सेमानंकर जीवन रे कौनसी फल ना, कौनसी लाभ ना। किंतु एठी 10 पद लिखाई आउ एबे सुधा गच्छ गुड़िक मूल कुराड़ी लगी। अतएव जेकोसी गछ भल फल न फले ता हणा जाई निआरे पका जी। मनुष्य को समय दिया जाइछि जे मनुष्य यदि परिवर्तन नहेला, यदि से तार जीवन रे फल न फलिला, फल गुड़िक ता जीवन रे प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घ सहिष्णुता, परोपकारिता, भद्रता, विश्वस्तता ये सब गुड़िक ता जीवन रे फल यदि न फलिला ताहले लेखाई ता हणा जाई निआरे पका जीव। गछ को उदाहरण दिखाई गोटे आंब गछ को हो बा ऑरेंज गछ को हो बा आपेल गछ को हो बा कौनसी फल गछ को हो, खाइबार फल जो खाइबार फल तेबे बा पणस गछ हो, तेबे जदि से गछरे फल बा पिजुली गछ हो, जदि से गछरे फल न फलिला ताहले लोक माने कौन करती ताकू हाणी देई निआरे पकई दियंती बा चुली रे पकई दियंती, जली जाए। से आज आम मैंने देखुचु
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିଅଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ ମଣିଷକୁ ଗଛ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠି, ଯେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ବୋଲି ସଦୃଶ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଢ଼ୀ ଲାଗିକି ଅଛି। ଯଦି ସେ ଗଛ ଫଳ ନ ଫଳିଲା ତାହେଲେ ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ତାର ଯଦି ସେ ଫଳ ନ ଫଳିଲା, ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର ଗାଲାତୀୟ ତାର 5:22 ସେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା ଜୀବନରେ ଫଳିବା ଦରକାର। ଯଦି ଫଳ ନ ଫଳିଲା ତାହେଲେ ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଲେଖା ଅଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ତାର ଫଳ ଫଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଜୀବନରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ହେବାର କାରଣ, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ, ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜର୍ଦ୍ଦନ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ସେ ଡୁବନ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପାଣିରେ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି ସେଇ କାଳରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କ'ଣ କହିଲେ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଫଳ ଫଳେ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯିଶା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବ। ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ସେଇ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଯୋହନଙ୍କର, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ବା ଡୁବକ ଯୋହନ, ଯେ କି ପାଣିରେ ଡୁବନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଡୁବନଙ୍କର ସ୍ୱର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ଆମେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ତାହାଙ୍କ ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ କି? ତାହାଙ୍କ ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କରୁଛୁ କି? ଆଉ ସେଇ ଡୁବକ ଯୋହନ ବା ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଓଟ ଲୋମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଓଟ ଲୋମର ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆପଣା ପଟିରେ ଚର୍ମ ପଟୁକା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ପଙ୍ଗପାଳ। ପଙ୍ଗପାଳ ମାନେ କ୍ୟାରବ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ଗୋଟେ ଗଛର ଫଳକୁ ସେଠି କହନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ। ସେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆଉ ବନରେ ଥିବା ମହୁ ସେ ଖାଉଥିଲେ। ବଣରେ ଥିବା ମହୁ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ପଙ୍ଗପାଳ ଗୋଟେ ଫଳ ବୋଲି ଖାଉଥିଲେ। ସେ ଗଛ ନା ହେଉଛି କ୍ୟାରବ ବୃକ୍ଷର ଫଳ।
ସେତେବେଳେ ଜିରୁସାଲମ ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପୁଣି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାହାରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁବକ ଯୌବନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ଶଳା ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଶଳାମାନେ କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଶଳା ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଆମମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଭଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅଖାଡ଼ୁଆ ବା ଦି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା, କାହାକୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିବା, ଏସବୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିକିରି। ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଥୁ ଥୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ ବହି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ଞାନ ବହି ଆଉ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବହି କେବଳ ବାଇବେଲ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଛି ଛି ସେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନା। କାହିଁକି ନା ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଯିବ, ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ସେ ଲୋକ, ସେ ପିଲା। ଅନେକ ବାପା ମା' କହନ୍ତି ଛି ଛି ସେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନା। କାହିଁକି ନା ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ତା'ର ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ସବୁକିଛି ତା'ର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମଦ, ଗଞ୍ଜେଇ, ଅଫିମ, ସବୁ ଖରାପ ଭାଷା ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ତା ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା' ମାନେ, ଅନେକ ବାପା ମାନେ ମନା କରନ୍ତି, ଅନେକ ବାପା ମାନେ ମନା କରନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ମା' ମାନେ ମନା କରନ୍ତି ସେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନା। କାହିଁକି ନା ବାଇବେଲରେ କୌଣସି ଝିଅ ପୁଅର ଖରାପ ବିଷୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଭଲ ବିଷୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ଛବି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଭଲ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ବିଷୟଟାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ମଦ ଖାଇକି ଗଡ଼ୁଛି, କୌଣସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା ମଦ ଖାଇକି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ସେ ଲୋକଟା ମଦ ଖାଇକି ଗଡ଼ୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ମଜା ନେଉଛୁ, ଯାହା ହଉ ସେ ଲୋକଟା ଆଉ କାମକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ମଦ ଖାଇକି ମାତାଲ ହେଇକି ଗଡ଼ୁଛି, ତା ବାପା ମାଆର ଟଙ୍କା ନେଇକି ସରଉଛି। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା'ର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଆଡ଼େ ଉପବାସରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ସିଏ ଟଙ୍କା ନେଇ ମଦ ଖାଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେବ। ତେବେ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମଦୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଠିକ୍ ହେଇକି ଚାଲିଲେ, ତା ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ କରି ଚାଲିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ହିଂସା କରନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ପରିହାସ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଭଲ ରାସ୍ତା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହିଂସା, ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସ, ତାମସା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା, ସିଏ ତା'ର ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଗଲା, ତା'ର ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ତା ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ତା ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ତା ପରିବାରର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ତା ପରିବାରର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ତା ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ, ତା ପରିବାରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ସେ ପରିବାର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ବା ଗୋଟେ ପରିତୃପ୍ତତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା'ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଗତରେ କିଏ କାହାକୁ ଠିକ୍ କ୍ଷମା ଦେବାର ପାୱାର କାହାର ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ଷମା ଦେବାର ପାୱାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ହିଁ ମଣିଷକୁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସି ମଣିଷକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ହେଉଛି ପାପୀ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ପାପୀ। ମୁଁ ପାପୀ, ଯାହାର ଜଗତର ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ପାପୀ। ସେଇ ପାପର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ
ପ୍ରାଣ ବଳିଗଲେ କୃଷରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଥରେ ବଳିଗଲେ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଥରେ ବଳିଗଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଏବଂ ଜଗତର ସବୁପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା କଲେ। କୌଣସି ଜଗତରେ ନାହିଁ ଯେ ମଣିଷକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇକି ଗଲେ। ତେବେ ଆଉ କୌଣସି କୁକୁଡ଼ା ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ଛେଳି ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଶୁ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବଳିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଛେଳି ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆସିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବାପିଜକ ଚୌହାନ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ, ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କ ପଥ ସଳଖ କର, ତାହାଙ୍କ ରାଜଦଣ୍ଡ ସଳଖ କର।